नमस्कार मु हिमांशु आपण मानकु स्वागत करुच्ची आम एक सौभाग्यर कथा कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अविकल नकल रूपे बड़चना निर्वाचन मंडली अंतर्गत भूसुंडीपुर पंचायतर खंडियाबंधी ग्राम एक सुंदर भव्य मंदिर प्रभु श्री जगन्नाथंकर निर्माण होइछि। तेबे चलंतु पचारि बुझा मंदिर कमिटी जन मेंबर अच्छा सीधा सड़क सहित आलोचना करवा ए मंदिर संपर्क में। आज्ञा टिके आपणकर परिचय दिंतु। मो ना धनेश्वर स्वाई मुझे यही मंदिर जड़े कमिटी मेंबर। कौन कहे आम समस्त जानते पुरीर ओडिशार आराध्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथ आज्ञा कोटी ओडियांकर मौड़मणि तांकर एक भव्य मंदिर आम अंचल निर्मित होउछि। कौन आज्ञा नहीं या तो ये आम मंदिर ये गोटे आम जगन्नाथ मंदिर करूँ ये कथा आम परिकल्पना केबे करिनथिलु। 2021 मसीहा जो कोरोना है से समय आमर गोटे कॉलोनी अच्छी 10-12 घर अच्छु से कॉलोनी भीतर को यही गोटे छोट रथ गड़ी आसला पिला धरी गड़ी आसिले आम जो पचारू अरे रथ कौट आसला कौन आम कहल नहीं आम जानू कि केमी पलि आसला सागर जी मुख्य जी आनी सी आसी थांगे भी आसते पचारा कहला मुझे जानी छुआ मैंने तो टाणी धरी पलि आसिले पलि आसला सी किंतु ता पूर्वर छोट दिन घरे से गोटे छोट रथ करके घर चारिपाख बुलेकी से करती किंतु से जो 21 मसीहा कथा कहूँ कोरोना समय कथा से को आसिले आम पचारू जे आप तो रथ आने घरे कर आपंकर कौन उद्देश्य अच्छे ना मोर उद्देश्य अच्छे गोटे मंदिर करी आउ जगह मत सुविधा कौटी हो पारे कि मत सहयोग कला भाया लोक मुझे पाऊना तेणु ठाकुर कहीं आसिले मुझे भावुँ बोधे ये मत सहयोग मिल मंदिर टे करी से ठाकुर ये आसिले तेणु आम समस्ते बसिक कमिटी वाला सब जिते आम थिलु से जिते घर समस्ते बसिक गोटे मीटिंग कलु मीटिंग समस्ते एकमत है ठीक अच्छे आम गोटे मंदिर कर सहयोग करवा जगह सिलेक्शन आम जगह कौट कर आम यही जगहटा आखिरे पड़ा ये आखि पड़ा ये जगहटा कले भल बोल समस्ते कहले और ठीक अच्छे से ये करवा जो दिन बाहुड़ा है से दिन बाहुड़ा दिन 7 दिन 9 दिन आम से कलोनी रहिले बाहुड़ा दिन तेल ठाकुर आम नेलु घर छाड़ापी सी से 1 लाख टंकार गोटे चेक देले काली आम कम आरंभ करवा सेबेठू कम आरंभ चलिया 2022 मसीहा माघ सप्तमी आम ये शुभ दिगला से दिन ठूँ आज पर्यटन कम चली तो चली ये जो मंदिर आम देखु अत्यंत भव्य मंदिर आज्ञा जदि कहवा जमी प्रभुंर नीतिकांति रही आम प्रभु जी जगन्नाथ अच्छा सी खाइबा रंकुणा टे खाइबा 60 कोटी दरकार ये सेमती कौन व्यवस्था रही आम आगु चिंता कलु जगन्नाथ मंदिर तो छोटिया कथा नुह तेणु आम कौन केमती ये करवा कौन कर जी मुख्य जी सी कहले आपड़ खाली मत साहाय्य करूँ शारीरिक मानसिक स्तर में साहाय्य करूँ पैसा पत्र कौटू आसो कौन हम से मुझे बुझी आउ भविष्य केमिति ठाकुर माने उपास रही नहीं से कथा तार विचार करागला कौन कर आम गोटे लाइफ मेंबर करवा 1000 लाइफ मेंबर आम करवा प्रत्येक लाइफ मेंबर जड़े 11,111 टंका दो तेणु आमर पाखापाखि कोटी टंका उपर हम तार इंटरेस्ट जहाँ से आम मंदिर परिचालना हम से पैसा खर्च कर मंदिर खर्च करा केवल ठाकुर खावाई से बर्तमान चली प्राय 500 ऊर्ध्व मेंबर हो सारे आम आशा रखुच आउ 500,000 हो गले आमर आउ मंदिर परिचालना किसी असुविधा हो ना। प्रभुंर नीतिकांति जदि पुरी कहवा सेवक मैंने विभिन्न प्रकार सेवक अच्छा ये सेमती केमती कौन रही आम तो प्रथम ये तो आम से भाया जगन्नाथ पूजा कला भाया ब्राह्मण नहांती आम ये करूँ पुरी 2 जन हो कि 3 जन हो ब्राह्मण को आड़िकी प्रथम 3-4 मास रखू लोकाल ब्राह्मण को आनिक सहित से ट्रेनिंग ने नापर सी शिखिगला आम लोकाल ब्राह्मण रही करेंगे तापर जिते आम पर्वपर्वाणी पड़ो से पुरी से आसवे से पर्वपर्वाणी करेंगे एमती चलो जदि कहवा प्रभुंर घोषयात्रा हाँ ये घोषयात्रा हम प्रभु निश्चिंत हम कौट के व्यवस्था कर कौट कौ जाए जी आमर एठू जो रथयात्रा हम आम रखीचु कॉलेज पाखे जो बंगला अच्छी से पाखे गोटे गुंडीचा मंदिर करने तो करूँ जगह सिलेक्शन से मन मन पढ़ीचु मंदिर कम सरले से गुंडीचा मंदिर करूँ अच्छा कि प्रभु भी चाप खेलती व्यवस्था चाप खेल आम पाखापाखि गोटे चिंता करूँ गोटे जगह आखि पकईचु
ସେ ଜାଗାଟି ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବୁ, ସେଇଠି ହିଁ ଠାକୁର ଚାପ ଖେଳିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କେବେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ ରଖିଛୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ କରିବୁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଆସିବେ ସେଇଭଳି? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଠିକି, ଆମେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆମେ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ବୁଲିଛୁ, ମାଗୁଡ଼ି କରିଛୁ। 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆମର ନିକଟରେ ଏଠି ଗୋଟେ 11 କିଲୋମିଟର ହେବ ବାଉଁଶମୂଳି ଗାଁ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଗଲେ, ନା ଇଏ ଠିକ୍ ଠାକୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହେବ। ଗଲା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେଠି ଆମର ଦାରୁ ଛେଦନ କରାଗଲା, 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ପୁରୀରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି 3 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସି ଆମର ଦାରୁ ସେଠୁ ଛେଦନ ହେଇକି 3 ଦିନ ପରେ ଏଠିକି 3ଟା ନୂଆ ଶଗଡ଼ ହେଲା। ନୂଆ ଶଗଡ଼ରେ ଏଠିକି ଠାକୁର ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଖାଲି କଲର ହେବେ। ତାପରେ 25ଟା ଦିନ ଠାକୁର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, 4 ଦେବତା ରହିବେ। 4 ଦେବତା ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଭାବରେ କୋଉ? ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ବି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ରହିବେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ବସିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା? ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଆମର ଏଇପଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର, ତା ପାଖକୁ ରହିଲା ଜଗମୋହନ, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ରତ୍ନବେଦୀ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପଛରେ ଯେଉଁ 2ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ସିଏ କୋଉ ଦେବଦେବୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବେ? ସେଥିରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବାମ ପଟେ ରହିଲେ ବିମଳା, ଆଉ ଆମର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏପଟେ ରହିଲେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି କହିବା କଳ୍ପବଟ, କଳ୍ପବଟ ଆମର ଯେବେ ଶୁଭ ଦିଆହେଲା ସେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେଇ ଗଛ ଲଗା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ହିଁ ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂଅ କି ସବୁ ରହେ, ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ କରିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛୁ, ହେଇ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଗୋଟେ କରାଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ କହିବା, ଏଠି ଡେଲି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେବ? ଡେଲି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେବ। ତା ପାଇଁ ଆମର ରୋଷଘର ବି ତିଆରି ସରିଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସରିଯାଇଛି। ଡେଲି ଏଠି ଆମର ଅବଢ଼ା ବାହାରିବ, ଲୋକ ଆସିକି ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିରଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହିସାବରେ ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ? ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସେଇ ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଦମ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା କି? ହଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ନା ପହଡ଼ ପଡ଼ିନି, ଠାକୁର ବସିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି, 19 ମସିହାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଘରେ ବସି ବସି କରିବି କ'ଣ। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ 21 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାପରେ ଦିନମାନ ମୁଁ ଏଇଠି। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଅବସର ପରେ ଟୋଟାଲ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଳ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ଆପଣ ଏଇଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହିଁ ବିତିବ। ମାନେ କାଳିଆ ଡୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ଡୋର ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରୀରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ଛତିଆ ବଟ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଛତିଆ ବଟରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବି? ମାନେ କାଳିଆ କ'ଣ ଏଠି ନେଇ ଆସିବା ସତରେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ହେଇପାରୁନି। ଏ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିବୁ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ସେ ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏଠି ରହିବେ, ବସିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ କରିପାରିବା? ନାଇଁ, ସେ ତ ଯାହା ପୁରୀରେ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂଷୁଣ୍ଡପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ এই ভব্য প্রভু শ্রী জগন্নাথଙ୍କ মন্দির নির্মাণ ହେଉଛି। সেই মন্দির কমিটির জনে সক্রিয় মেম্বর ଥିଲେ। সে সিধাসଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ
4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 2027 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ।